Then we have kids, right? You get married, you have kids. In India, people have kids purely in peer pressure. कि शर्मा जी के हैं तो एक दो हमारे भी होने चाहिए. Otherwise, why do you want to have kids? Have drugs instead. Drugs give you exactly what kids take away: peace of mind. And you know the thing is, you have a bad job, you can walk out of it. You have a bad relationship, you can walk out of it. You have a bad marriage, you can walk out of it. But with kids, you just can't have this conversation, beta bittu. I don't think it's working out. The diapers are fine, the doctor visits were okay, but your maths homework is a bit too much for me. Right? You can't do that. Then the thing is, you know, earlier the kids used to be cute and innocent. Today they are just cute. They are not innocent anymore. The way my daughter talks to me, I tell her, beta, पापा क्यों कहते हो? रामू काका ही बोल दिया करो. Then there's this stupid concept called Father's Day. When you get a really expensive gift, bought with your own money, and then they look back at you, return gift kahan hai? Then one more stupid concept that has started recently called child psychology, where they tell you to encourage kids to ask questions. Nobody likes kids who ask questions. Like kids ask some really tough questions, right? Like बच्चे कहाँ से आते हैं? पापा कुंडी लगा के क्यों सोते हो? पापा राहुल गांधी क्या करता है? You can't answer these questions, right? And earlier we used to give very honest feedback to our kids. Like in the earlier generation, we used to get very honest feedback. Today you can't do that. You have to encourage them whatever they are saying. So the kid can come with a really screwed up drawing. पापा देखो मैंने बनाया. अरे वाह बेटा बड़ा सुंदर बनाया है. ये क्या बनाया है? This is a circle and a few lines here and there. पापा ये आप हो. ये आपका हेड, ये लेग्स, ये आर्म्स. पर बेटा ये इतना दूर दूर क्यों पड़ा है? पापा आपके ऊपर से ट्रक निकल गया. People call their friends and relatives from far, far away. मेरा बेटा पोएम बड़ी अच्छी सुनाता है. Then he sings Johnny, Johnny, yes papa in such a bad voice. Johnny सुन ले खुद भी मर जाए, पापा को भी गोली मार दे. In the end, I like to talk a little bit about Bollywood. You know, this is Bombay, so banta hai. You know, Bollywood movies. You guys watch Bollywood movies? You know, as long as you're just watching the movie, it's okay. When you start believing in what they're showing you, it becomes a huge problem. Like, मेरे माँ बाप मुझे मेला दिखाने कितने साल इसी चक्कर में ले जाते रहे, कभी तो साला गुम होगा. फिर एक मूवी आई थी सात खून माफ. उसमें एक डायलॉग है कि हर औरत का एक बार जरूर मन करता है कि अपने हस्बैंड का मर्डर करे. मैंने देखा मेरी जान निकल गई. एंड अ लॉट ऑफ विमेन अग्री विद इट, राइट? I like the yeah that came from the crowd. But some women don't agree with this. They say सिर्फ एक बार नहीं करता. I saw the movie, मेरी जान निकल गई. मुझे सारी रात नींद नहीं आई. अगले दिन सुबह जाके सबसे पहले मैंने कुत्ता खरीदा. जो खाता था कुत्ते को खिलाता था पहले. अभी 8वां कुत्ता चल रहा है. नहीं, मेरी वाइफ के हाथ ये नहीं कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी वाइफ के हाथ का कोई 4 दिन से ज़्यादा खा नहीं पाता. मैं 12 सालों से खा रहा हूँ और लोग कहते हैं कुत्ते वफादार होते हैं. फिर एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. उसमें दिखाते हैं खुले खेतों में, खुली गाड़ी में घूम रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं स्पेन में. A lot of people started going to Spain after that. My point is, ये सब करने के लिए स्पेन जाने की क्या ज़रूरत है? ये तो गुड़गांव में भी कर सकते हो. और जब आप खुले खेतों में खुली गाड़ी में घूम रहे हो और अपने मन की कर रहे हो, तो आप ऋतिक रोशन या फरहान अख्तर नहीं बनते, आप बनते हो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता. Then, you know, there's a movie called DDLJ. You guys know DDLJ? Everybody has seen? My wife saw that movie one day on cable. And in the evening when I came back home, the first thing she said was, यार तुम ना उतने रोमांटिक नहीं रहे. And I said, क्या हुआ? यार तुमने शाहरुख खान को देखा है? I said, पहली बात, शाहरुख खान जिसके साथ रोमांटिक हो रहा है उसकी बीवी नहीं है. दूसरी बात, मुझे 5 करोड़ रुपए मिल रहे हो ना, मैं तेरे साथ क्या तेरी मम्मी के साथ भी रोमांटिक हो जाऊंगा. थैंक यू सो मच, यू बीन अ लवली क्राउड. थैंक यू.
Our next finalist is Ashish Bhide from Reliance Infrastructure Limited, Mumbai. He loves acting and as a kid took part in school, university and in-house competitions. I'm performing 5 characters from a single house. There is a mother, there is a father, and there is a granny, and their son. The son is staying in London, and he has engaged himself there only with a foreign girl, and he wants to convince his family members about his marriage and how the conversation goes in the house. That I'm going to put part of it. Rather, it's a big play actually. Varad Nighalay London. I'm just playing a part of it. मंडळी, काशीनाथ लंडनला राहतो. तिथल्याच एका मुलीशी त्यानं आपलं लग्न जमवलं आहे आणि या लग्नाची गोष्ट आपल्या आईवडिलांना म्हणजेच माय आणि बाप्पाला सांगण्यासाठी तो आपल्या मूळ गावी, आपल्या खेडेगावात आलेला आहे. त्यांच्याशी तो कसा संवाद साधतो आणि ते कसे रिॲक्ट होतात ते आपण आता पाहणार आहोत. अगे गौरक्का, अगं आपला काशीनाथ आला नव का? तुला कळलं का नाही? काय म्हणालीस? आत्ता सांगतेस होय गट्टावळे? कधी आला तो? मला त्याला पाहायचंय. एवढाचा होता तो, आता एवढाच आहे की मोठा झालाय. ते पाहायचंय मला. कुठे लपवलंय त्याला सांग बघू पटकन. बाप्पा कडे गेलाय? बरं बरं. बाप्पा, अरे ये बाप्पा. बोल काशीनाथ, बोल, घडाघडा बोल. असा मान खाली घालून नुसतं घुम्यासारखा उभा राहू नकोस. आणि हो, त्या इंग्रज पोरीचं खूळ डोक्यातनं काढून टाक. हे लग्न होणार नाही, हा बाप्पाचा शब्द आहे. आणि बाप्पाचा शब्द म्हणजे काळ्या दगडावरची रेग असते, माहिती आहे ना तुला? पण बाप्पा, ट्राय टू अंडरस्टँड माय फिलिंग्स, माय सेंटिमेंट्स. I have promised her. मी तिला शब्द दिलाय बाप्पा. नो, दिस इज नॉट टॉलेबल. नो. आवाज कोणावर चढवतो रे? अरे तुला शिकायला पाठवलं होतं ना परदेशात? बापाशी असं बोलतात? आदबीनं बोलायचं, आवाज खाली. पण बाप्पा तुम्ही समजून घ्या ना, प्लीज. आणि तुम्ही जर असंच करणार असाल ना तर मी माझ्या जीवाचं काहीतरी बरं वाईट करून घेईन. आय विल कमिट सुसाईड. SUICIDE. अंडरस्टँड? अरे बाबा थांब. अरे जाऊ नकोस. खंडोबाची आलाय तुला पोरा. काय करतोस? अरे ही जमीन जुमला, हा शेती हे कोणासाठी जमा केलं रे पोरा? एकुलता एक आहेस नव. तळ हाताच्या फोडावाने जपलं रे तुला. तुझ्या मायनं पापण्याचा पदर करून तुला लहानाचा मोठा केला. आणि तू जर असा आमासने सोडून गेलास तर आम्ही कुणाकडे पाहायचं रे? हे बघ म्हातारपणी हातातनं काठी पडली ना पोरा, तर ती उचलून द्यायला पुढच्या पोराशिवाय दुसरं कोणी येत नाही रे बाबा. कोणी येत नाही. ठीक आहे, तुला त्या इंग्रज पोरीबरोबरच लगीन करायचं आहे ना? फक्त ठरवलंयस ना तू? ठीक आहे, देतो मी परवानगी. पण आधी तुझ्या मायला इकडे पाठव. मला जरा बोलायचं आहे तिच्या संग. वंस, वंस, आमच्या काशीनाथचं लगीन ठरलं ना वंस. वंस. गेल्या ना, गेल्या. काही म्हणजे काही काम करत नाही. नुसतं या खोलीतून त्या खोलीत, त्या खोलीतून या खोलीत गुरगुर फिरत असती. आणि मात्र आणती डोंगरा एवढं काम करते म्हणून. काही म्हणजे काही करत नाही. आता एवढ्या मोठ्या लगीन घरात प्रत्येकानं आपलं थोडं थोडं कामाचं वाटा उचललं तर नाही का होणार? पण हे काय
तुम्हाला मी सांगते, या घरात आल्यापासून कोणी माझं ऐकत नाही हो. मी रोज त्या देवाला प्रार्थना करते, बाबा रे उचल मला लवकर, पण त्यो कुठं रजेवर जाऊन बसलाय कोणाच ठाऊक, ऐकतच नाही. आता हे आता काशीनाथ आलाय ना इकडे, त्यालाच सांगते बाबा रे चल तुझ्याबरोबर लंडनला घेऊन चल, मी आपली बसेन तिकडे कोपऱ्यात. त्यापेक्षा बरं ओके काशीनाथ, अरे काशीनाथ. मेरे ख्याल से जो इन्होंने कैरेक्टर्स जो 3 किए बहुत अच्छा किया. टाइमिंग इनकी बहुत कमाल की थी. मेरे ख्याल से ऐसे 3 डिफरेंट कैरेक्टर करने के टाइम पे जो टाइमिंग का इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत अच्छी तरह से तुमने निभाया आशीष. बहुत अच्छा लगा. जय महाराष्ट्र. तो मैं कहूँगा कि हर जो आप कैरेक्टर में जो घुस गए ना, तो इतने फास्ट आपने बदल लिया. आपके जो चेंज ओवर है, इट वॉज सो अमेजिंग. और बहुत जैसे कह रहे कि टाइमिंग आपका बहुत अच्छा था. गुड लक. I'm seeing some fabulous talent today. ज़्यादा मराठी मैं समझता नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से enact किया, लगभग 80% या 85% मैं पूरा समझ गया. Which is great. So it's come through really well, and it's interesting to see. I'm learning a lot today, and you're one of the finest performers. Wow, क्या बात है. And let's move on to the scores quickly. Madhur 9 and Leslie. Great, congratulations. I think I had given my best. As judges also said, I have got a good appreciation from them. One score is missing, so I'm just waiting for it. Let's hope for the best.